Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den siratın öýrenidegi kийинки sabagybızdy ulantabız. Ötkenki sabagybızda Badr soguşynyň ayagına çeyin kelip toktogan elek. Muna bugün tutkunlar jönünde söz kılabız. Badr soguşundan keyin muna tutkunlar alına başlady. Tutkunlardyň arasynda Abbas ibn Abdülmuttalip dagy bar ele. Abbas ibn Abdülmuttalip çoň deneli, joň adam ele. Any kiçinekey deneli bolgan bir nazik Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kolundan karmap süýrep kele jatgan ele. Ibn Mas'ud anyň kolundan karmagandan ulam anyň jany orup jatganday bir kıynalyp kele jatdy. Adamlar taň kalaşdy körüp. Ibn Mas'ud bunu kantip tutkunga aldyň degende Ibn Mas'ud jogap berdi. Bilbeýim dedi. Barıp kolundan uşunup karmadym ele, artymdan erişip kele jatat deyt. Abbas'tan soraşdy. Uşul kiçinekeyge kantip bagynyp berdiň degende kolumdan kelip uşuntup karmaganda syndyryp jiberjidi, katuw karmady. Orugandan artyndan erişip kele jatam deyt. Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anyň sözüni ugup durup, Abbas paýgamberimiziň baýkesi ele. "Hey Ibn Mas'ud, boy köterip ketpeňiz" dedi. "Any tutkunga alyp jatkanyňyzda sizge perişte jardam berdi" dedi. Bu soguşda perişteler iş yüzünde kaçışganda ile tutkun aluda da alarga jardam bergen ele. Müşriklerden askeri turgan jerde bir çoň çuңkur bar ele. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem oşol günü öldürülgen müşriklerden denelerin oşol çuңkurga ırgıtuunu buyurdu. Alar 70 kişi ele. Müşriklerden 70 kişi öldürüldü, 70'i tutkunga alındı. Bul çuңkurga paýambarybys kийinçerek Abu Jahl, Uqba, Utba, Şayba, Walid ibn Utba, Nazir bin Haris bardygyny ırgıtdy. Paýambarybys sallallahu aleyhi ve sellem tutkunlardy karmap turganlarynda aýtdy. Egerde dedi, Mutaim ibn Adi tiri bolgondo, müşriklerden bolgan Mutaim ibn Adi tiri bolgondo, jana muna bulardy tutkunlardy menden suraganda al üçin men alardy boşatyp bermekmin dedi. Emnege müşrik üçin boşatyp bermek? Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den baýkesi Abu Talib kaçış bolgondo, Hadiçe enemiz kaçış boldy ele Mekkedegi kezginde. Paýgamberimiz Abu Talib'den korgosunda ele. Oşonduktan Qurayş paýgamberibizga jiyan jetkire alçy emes da. Emi Abu Talib ötkөндөн keyin adamlardan bolgan korgoçusy kalgan jok. Qurayş paýgamberibizga Mekkede dawat kılууga tyýyw salyp koygon ele. Oşonda Rasulullah Taifke barıp dawat kıldy jana qaytyp geldi. Qaytyp gelip Mekkege kirgeni kowaplanıp turganda antkeni tuş kelgen adam paýgamberibizdi öldürüp koýuşy mümkün da. Paýgamberibizdi korgosuna algan bir dagı adam jok. Oşonda Mekkenin sırtynda durup paýgamberimiz Zayd ibn Harisany kirgizdi. Abul Buhturi ibn Hisham'dın alına bardı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden korgoo surap jatat dedi. Al Qurayşga karşı men korgoo berbeýim dedi. Hakim ibn Hizam'dın alına bardı. Andan da korgoo suratdy. Al da ele bergen jok. Mutaim ibn Adi'din alına kelip Muhammed aleyhisselam sizden korgoo surap jatat degende makul kirsen al menin korgoomda dedi. Muhammed menin korgoomda dedi. Paýgamberimiz anyň korgosunda Mekkege kirdi. Bunu murunky sabaklarda aýdyp ötkenbiz. Emi paýgamberimiz oşol müşrikden kılgan jakşylygyn esip aýdyp jatat. Eger Mutaim ibn Adi tiri bolgondo menden bul tutkunlardy surasa men albette al üçin alardy boşatyp bermekmin deyt. Demek paýgamberimiz müşrik bolsa dele anyň kılgan jakşylygyn bagalap jatat, anyň jakşylygyn unutpay jatat. Bu siz menen bizge ibrat bola turgan nerse. Uzak wagt paýdalangan bolobuz, çoğu dost bolgan bolobuz, soda kılgan bolobuz. Bir arzuwagan sebep menen ortabızga suwukluk düşüp kalsa, murunky kılgan bardyk jakşylyktарды esden çıgaryp, jamanga karalooga çıgaryp koýabız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tutkunlardy közden ötkörüp jatyp, alardan içinden ekөөsüne közü düştü. Nazir ibn Haris, bu negizi Qurayştyk Hiraga barıp oşol jerde eskilerden kalgan ulamyşlardy, Fars padişalarından kalgan ulamyş, jomok hikaýalарды öýrenip kelgen ele. Paýgamberimiz Mekkede adamlarga islamdy dawat kılıp, İslamga adamlardy çakyryp Kur'an tilawat kılıp berse, Nazir ibn Haris aýtat ele, bu jaka kelgile deyt ele. Bu jaka kelgile, aga kulak salbagıla, men andan körө koozuraak nersени süýleýim sizlerge dep, oşol ulamyşlardy aýtyp beret ele. Aýtat ele, Muhammeddin emnesi menden jakşy. Al dele eskilerden ulamyşlaryny süýleyt, men dagы ulamyşlardy süýleýim deyt ele. Waqalu asatirul awwalin. Qur'anda kança jerde asatirul awwalin murunkulardan ulamyşlary degen söz kelgen bolsa, bul Nazir ibn Hariske berilgen jogap ele.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhuga buyurdi, Nazir ibn Harisni tutqunlardan ichidan olib chiqib o'ltir deb. Ondan so'ng Payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallam ko'zi Uqba ibn Abu Muaytga tushdi. Bu kim ela? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Mekkadagi mezgillarida sajda qilib turganida ichagi qarinlarni olib kelib davosına tashlab qo'ygan odam ela. Bu Payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallam muntib muborak yuzlarini tukurgan odam ela. Payg'ambarimiz aytadi, bu meni buti menen ezib turganda deydi, sajda qilib turganida ko'züme o'lim ko'rindi deydi. Dagы Payg'ambarimizning qo'ngshisi bo'lgan Payg'ambarimizdan sollallohu alayhi vasallam eshigining tüyüne uyindagi tashlandilarni olib chiqib tashlab qo'yadilar. Аны Asim ibn Sabit roziyallohu anhu ушинтип сүйрөп өлтүргөн алып чыгып баратканда, "Ey Muhammad, мага да Курайшка кылган мамилени кылбайсыңбы? Эгер өлтүрсөң бардыгын мени да өлтүр, эгер азат кылсаң мени да азат кыл, эгер кун керек болсо кун берейин. Эмнеге бардык Курайштарга кылган мамилени мага кылбайсың?" деди. Дегенде, "Анткени сен тигил буларды кылгансың, Аллахка жана анын элчисине катуу душман болгонсуң" деди. Асим ибн Сабит алып чыгып тускандардын катарында болсо деле алып чыгып өлтүрдү. Демек пайгамбарыбыз кээ бир мушриктерди кечирген болсо, кээ бирлеринин жакшылыгын унутпаган болсо, кээ бирлерин кечирген эмес. Анткени алар кечирилбей турган адамдар эле. Чуңкурга ыргытуу үчүн Умайя ибн Халафты дагы сүйрөп алып келишти. Бардык жерин жарадар кылып ташташкан эле, жаракаттанган эле, бирок жаны чыга элек эле. Аны да чуңкурга ыргытуу үчүн сүйрөп келе жатканда эттери бөлүнүп кете турган болуп калды. Үзүлүп кетти эттери. Пайгамбарыбыз ошол жерде калтыргыла деди. Жердин үстүндө турганда эле таштар менен көмүп коюшту. Андан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол 70 мушриктин сөөгү ташталган чуңкурдун алдына барып туруп, бул Абу Жахл өлтүрүлүп, Абу Жахл ошол жака ыргытылгандан кийин болду. Аларга карап туруп, өлүп сасып жаткан сөөгтөргө карап, "Эй Амр ибн Хишам, эй Утба ибн Рабия, эй Шайба ибн Рабия, эй Уқба ибн Абу Муайт, эй Валид ибн Утба" деп мушриктердин башларынын аттарын атады да, "Инни кад важадту ма ваадани Робби хаккан, фахал важадту ма ваадакум Роббукум хаккан" Мен деди пайгамбарыбыз өлүктөргө карап, "Роббим мага убада кылган нерсени чындык экенин таптым. Мен силердин үстүңөрдөн жеңишке жеттим. Силер дагы кудайларыңар, роббилериңер айткан нерсенин чындыгын таптыңарбы" деди. Умар ибн Хаттаб пайгамбарыбыздын алдында туруп, "Я Расулуллах, ушул сасып турган сөөгтөргө сүйлөп жатасызбы? Булар угабы?" деп таң калып сурады. Ошондо пайгамбарыбыз айтты: эй Умар, алар сизден да жакшыраак угушат" деди мени. Анткени эми сүйлөй албайт, эми жооп кайтара албайт, эми кыймылдай албайт. Бир гана уга алат эми. Сизден көрө алар мени жакшыраак угуп жатышат деди. Бир соккуда Курайштын башчылары, куфурдун башчылары бир соккуда баары өлтүрүлдү. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кабар жеткирүү үчүн 2 сахабасын жиберди. Бул убакта Курайштан тирүү калгандары качып Меккени көздөй кетишкен эле. Биринчи болуп Меккеге Хайсуман ибн Абдуллах аль-Хузайи деген киши жетип барды. Жетип барганда кандай кабар алып келдиң деп сурашканда, Абул Хакам өлтүрүлдү, Утба өлтүрүлдү, Шайба өлдү, Валид өлдү деп бир-бирден айта баштады. Курайштыктар бул кабарга ишенишкен жок. Ал ушул сөздү айтып жатканда Саффан ибн Умайя бир аз арыракта отурган эле. Умайя ибн Халафтын уулу. Бул айнып калыптыр деди. Бул башы айнып калыптыр деди. Мен жөнүндө сурагылачы, эмне дейт экен деди. А Саффанга эмне кылды дегенде, Саффанга эмне кылат эле? Мына тигил жакта отурат деди. Ошондон маалым болду, бул кишинин акылы орунда экени. Анын сөзүнө ишенгендер болду, шектенгендер болду, аны четке чыгаргандар болду. Бирок убакыттын өтүшү менен качып келе жаткан кошундун саны көбөйүп, Меккеге келгендердин саны көбөйгөндөн кийин анын айткан сөздөрү чындык экени маалым болду. Эми Курайштын башчылары бир соккуда, бир убакта баары өлтүрүлдү. Эми Меккеде башчылардын аксакалдарынан эсептелген 2 гана адам калды. Меккенин улуктарынан Абу Суфиян жана Абу Лахаб калды. Абу Суфиян ибн Харб бийликти колго алды. Буйрук чыгарды, айтты: "Эч ким ыйлабасын" деди. "Эч ким туткундарды азат кылганы кунуну көтөрүп барбасын" деди. А Абу Лахаб болсо, Абу Лахаб иниси Аббастын үйүнө барды. Аббас ибн Абдул Муталиб, Абу Лахаб, Абдул Узза ибн Абдул Муталиб бир туугандар булар. Абу Лахаб өзүнүн иниси Аббастын үйүнө барды. Аббас жөнүндө бир кандайдыр кабар бар бекен деген максатта. Анын аялы Умму Фазлдын алдына барганда, Бадрага катышып кайтып келген бир киши аларга болгон окуяны айтып берип жаткан экен.
Ал жерде Абу Лахаб, Умму Фазил жана Абу Рафи бар эле. Абу Рафи Аббастын азат кылган кулу, мавласы эле. Мусулман болчу, бирок исламын жашырып жүргөн экен. Абу Лахаб сурады: "Мусулмандардан силерге эң көп зыян жеткирген ким болду?" деди. "Төө куштун канатын тагып алган бир адам бизге аябай катуу зыян жеткирди" деди. "Ким экен ал?" дегенде, "Хамза экен" деди. Хамза ибн Абдул Муталлиб. Андан кийин Абу Лахаб сурады: "Кантип жеңилип калдыңар? Мынча көп сан менен кантип жеңилип калдыңар?" десе, "Билбейм, биздин үстүбүзгө аппак кийим кийген согушкерлер келди. Аллахка касам, аларга каршы эч ким тура албайт" деди. Бул сөздү угуп туруп, Абу Рафи шыктанып кетип, "Алар периштелер" деп жиберди. Абу Лахаб ага карап туруп: "Сен кандай периштелер дейсиң? Же сен да алар менен биргесиңби?" деп аны уруп кетти. Катуу уруп баштады. Умму Фазыл өзүнүн мавласын ажыратып алуу үчүн канча аракет кылбасын эптей албады. Ошондо Абу Рафини эсинен таанып калгыча урду Абу Лахаб. Ошондо деле токтобой жатканын көрүп, Умму Фазыл чоң бир жыгачты алып барып туруп, Абу Лахабтын башына урду. Абу Лахабтын башы жарылды. Ошол жеген таягы жана Бадырдан келген кайгынын себебинен үйүнөн чыга албай калды. Ага бир оору жетти. Абу Лахаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын байкеси эле, абасы эле. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөндө сүйүнгөнүнөн күңү Суайяны "Сен жээндүү болдуң, иниң уулдуу болду" дегенде азатсың деп жиберген эле кулуну. Пайгамбарыбыз төрөлгөндө ушунчалык кубанган эле. Бирок пайгамбарыбыз качан пайгамбарчылыкты, рисалатты алып чыкканда биринчилерден болуп душмандык кылгандардан болду. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тоого көтөрүлүп, "Ва собаха, ва собаха" деп кыйкырды. Башкача айтканда, душман келгенде айтыла турган кыйкырык, белги. Баары чуркап чыгышты. Эмне болуп жатат? Эмне болуп жатат? Ишенимдүү, чынчыл, Солихул Амин ва собаха деп кыйкырып жатат. Ал мындай кылган эмес, демек шексиз бир иш болуптур. Бул ошол дааваттын башталышында. Эмне болду дешкенде пайгамбарыбыз айткан эле: "Эгерде ушул тоонун артында силердин үстүңөргө бастырып келе жаткан бир кошуун даяр турат десем, ишенесиңерби?" деди. Алар айтышты: "Ооба, сизден ушул күнгө чейин бир да жолу жалган сөз уккан эмеспиз" дегенде пайгамбарыбыз: "Анда күбө болгула, мен силерди Аллахтын сыздатуучу азабынан эскертүү үчүн келген пайгамбармын" деди. Ошондо абасы Абу Лахаб ордунан турду да "Таббанлак" деди. "Колуң курусун" деди. "Ушул нерсе үчүн бизди чогулттуңбу" деди. "Таббанлак, колуң кургагыр" деди. Аллах Таала Масад сүрөсүн түшүрдү. Таббат яда Аби Лахаби ва табб, ма агна анху малуху ва ма касаб. Абу Лахабтын колдору кургасын, кыйрасын. Чындыгында эле ал кургады, кыйрады. Мал мүлкү да, кесип кылып тапкан нерселери да ага пайда берген жок. Жакында ал жана анын отун көтөргөн, мойнуна бышык буладан эшилген аркан болгон аялы жалындап күйүп турган жалындаган тозокко кирет. Өзү дагы, аялы дагы тозокко кирет. Курайш мушриктеринен жалгыз Абу Лахабтын ысымы Куранда аталган. Таббат яда Аби Лахаби ва табб. Анын аялы Умму Жамил бинти Харб, Абу Суфьян ибн Харбтын карындашы. Абу Лахабка жугуштуу бир оору жетти. Анын жыты келе турган болуп калды. Өзүнүн уул балдарынын көптүгү менен сыймыктанган Абу Лахабтын бир дагы перзенти жанына келбей койду. Көчөгө деле чыгарбай коюшту. Оорусунан, жугуштуу болушунан коркуп, оорусунан качып камап коюшту. Бир канча убакыт өттү. Ошол жерде ооруп өлдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын уулу Ибрахим кайтыш болгондо мушриктердин алдына "Батара Мухаммад" деп чыккан эле Абу Лахаб. "Мухаммадтын арты кыркылды, тукуму үзүлдү" деди. "Бир гана уулу калган эле, ал да өлдү" деди. "Инна шаниака хуал абтар" деген аят буга жооп болду. Мухаммад алейхиссалам: "Сиздин артыңыз үзүлгөн жок, тескерисинче душмандарыңыздын арты үзүлдү" деди. Анын колу кургады, оору жетти, бөлмөсүнө камап коюшту. Ошол жерде өлүп бир нече күн калып кетти. Ал тургай жыты чыгып сасып кетти. Анткени Аллах Таала айтып атат: "Кесип кылган нерсеси да, бала чакасы да пайда бербеди". Адамдар Абу Лахабтын балдарын айыпташты, уят кылышты. "Кантип атаңарды көмбөйсүңөр" дешкенде, "Жугуп калышынан коркобуз. Жугуп калса да көмгүлө" дешти. Ошондо аны адамга окшоп бир жуушкан деле жок. Алыстан туруп сууну чачып үстүнө бир материалдарды таштап, ошол жаткан жерине, турган жерине эле көмүп коюшту. Мына ушундайча аяктады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга аба жакын киши болгонуна карабастан капыр бойдон өтүп кетти. Мына бүгүн буйруса туткундар жөнүндө сүйлөшөбүз. Туткунга түшкөндөрдөн Сухайл ибн Амр. Бул Курайштын чечендеринен, хатиптеринен эле. Сухайл ибн Амрдын туткундардын арасында турганын көргөн
Umar ibn Hattab kuvanıp ketdi. O Rasulullah, bu Suhayl Kurayş'tın çeçeni. Ruhsat beriңiz, moynun üzü taştayın. Rasulullah аны тынч коюңуз dedi. O Rasulullah, ruhsat beriңiz, жок дегенде тиштерин бирден суруп алайын dedi. Кайра сизге каршы, мусулмандарга каршы сүйлөй албай калсын dedi. Пайгамбарыбыз аны тынч коюңуз, балким ал келечекте ушундай бир абалда тураттыр. Сиз муну билбессиз dedi. Ошентип Сухайл ибн Амр өлтүрүлгөн да жок, тиштери деле суурулган жок. Чындыгында эле кийин бүтүбандар, кийин Сухайл ибн Амр исламга кирди. Исламы кооз көркөм болду. Пайгамбарыбыз кайтыш болгондо бүтүндөй арабтар динден кайтып кетишти. 3 эле шаар иманда бекем турду. Мадина, Макка, Таиф. Макка менен Таиф исламга кийинчерээк киргенине карабастан иманда бекем турушту. Маккадагылар да башка арабтардын динден кайтып жаткандыктарын угуп, муртаттык динден чыгуу жөнүндө сөз жүрүп жатканда, Сухайл ибн Амр пайгамбарыбыз айткандай сүйүнчүлөгөндөй эле ордунан туруп, аларга ушундай бир катуу кутбаларды айтып, исламга баарынан кийин кирип, биринчилерден болуп чыгып кетесиңерби деп ушул бир мазмундагы катуу бир кутбаларды окуп, алардын исламдан калышына себепчи болду. Уруштан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага бул кубанычтуу кабарды жеткирүү үчүн 2 сахабасын жиберди. Абдуллах ибн Раваха жана Зайд ибн Хариса. Бул 2 сахаба пайгамбарыбыздын төбөсүн минип кетишти. Мадинага кирген учурда алардын бул кубанычтуу кабарды таратышы өзгөчө болду. Фасык Абу Жахил өлтүрүлдү, Ухба өлтүрүлдү, Утба өлтүрүлдү, Харис өлтүрүлдү. Адамдар өздөрү, мусулмандар болсо 314 мусулман кербендин жолун тоскону чыгып кетишкен деп отурушкан эле булар. Бир заматта куфурдун башчысы болгон, Курайштын эң улуу кишилеринен болгон, алардын аттарını бир четтен атап өлтүрүлдү деп баратат. Адамдар алардын артынан ээрчип кетишти, бирок булар чоо жайын айтышкан жок. Жөн эле түкүнчө өлтүрүлдү, баланча өлтүрүлдү деп кете беришти. Мадинадагы мунафыктар, капырлар, жөөттөр ишенишкен жок. Айтышты, жок, бул кабар мындай эмес, Мухаммад өлтүрүлдү деди. Далили мына Мухаммаддын төбөсүнө минип келишти. Мадинанын иши таркап бузулуп кетпеш үчүн бул сөздү сүйлөп жатышат деди. Мунафыктардан бири бир мусулманга келип туруп ушул сөздү айтканда, баягы мусулман айтты, эгер бул сөзүңдү токтотпосоң, Расулуллахка айтып берем деди. Анан ал киши бул сөздөрүн токтотту. Расулуллах жана сахабалар туткундарды алып келишти жана пайгамбарыбыз кеңешти сахабалар менен. Эмне кылабыз? Абу Бакр Сыдык разияллаху анху айтты: "О Расулуллах, булар биздин уруубуз, өзүбүздүн туугандарыбыз. Буларды өлтүрбөйлү. Балким Аллах буларды кечирсе, башкача айтканда иманга келип калышса" деди. Хунуну, төлөмүнү алып бошотуп жиберели деди. Умар ибн Хаттабтан сурады. Умар ибн Хаттаб айтты: "О Расулуллах, булар бизге кордук көрсөтүшкөн деди. Жериңизден кууп чыгышкан деди. Сахабаларыңызды өлтүрүп азапташкан деди. Менин пикирим, менин оюм Абу Бакрдын пикириндей эмес деди. Мага баланчаны бериңиз деди." Туткундардын арасынан өзүнүн уруусунан болгон бир кишини көрсөтүп, "Мойнуну өзүм үзөйүн" деди. Акил ибн Абу Талибти Али ибн Абу Талибке бериңиз. Ал өзүнүн агасы Акилди өлтүрсүн жана ар бир мусулман туткунга түшкөн өзүнүн мушрик тууганын өз колу менен өлтүрсүн. Себеби муну мушриктер билишсин, биздин жүрөгүбүздө аларга карата кымындай деле аyoo жок деди. Пайгамбарыбыз Умар ибн Хаттабтын бул сунушунан коркуп кетти. Кайдан мынчалык катуулук, мынчалык ташкоордук кайдан чыкты деп. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрдын пикирин кабыл алды. Анын пикирин кабыл алып, Меккеге адам жөнөттү. Башкача айтканда, туткундарды бошотуп кеткиле деп. Абу Бакрдын пикири менен туткундар акча берип, өздөрүнү бошотуп кетүүгө мүмкүнчүлүк табышты. Эртеси күнү ушул чечимден кийин Умар ибн Хаттаб пайгамбарыбыздын алдына келсе, Расулуллах жана Абу Бакр отуруп ыйлап жатышкан болот. "О Расулуллах, эмнеге ыйлап жатасыздар? Айтыңыздар, мен да сиздерге кошулуп ыйлайын" дегенде, туткундарды бошотуу жөнүндөгү туугандардын берген сунушу мени ыйлатып жатат деди. Башкача айтканда, бул нерсе туура эмес болуптур деди. Аят түшкөн эле. Мага деди, силерге бериле турган азап, башкача айтканда берилиши мүмкүн болгон азап мына бул дарактан да жакыныраак кылып көрсөтүлдү деди. Демек мүмкүн эмес экен. Умар разияллаху анхунун сунушу туура болчу экен. Астаиду биллах, ма кана ли набийин ан якуна лаху асра хатта юсхина фил ард, туридуна арада дунья, валлаху юридул ахира, валлаху азизун хаким. Бир дагы пайгамбар үчүн жер бетинде толук жеңишке жетмейинче туткун алуу уруксат эмес, дурус эмес. Эй момундар, силер дүйнө нерселерин каалап жатасыңар. Аллах болсо акырет неаматтарынын силердики болушун каалайт.
Allah kudrettүү, hikmattуу. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhaztum azabun azim. Эгерде Аллахтын эзелтеден жазган өкүмүндө билбестен кылган катаны кечирүү жазылып коюлбаганда эле, албетте силерге төлөм кун алганыңар үчүн улук азап жеткен болор эле. Эгерде билбестен кылган күнөөнү кечирүү менин китебимде жазылып коюлбаганда, мына ушул кунду төлөмдү алганыңар үчүн силерге бир азап жетет эле дейт. Кийинки аяттарда Аллах Таала мусулмандарды кечирди жана олжолорду пайдаланууну адал кылып берди. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Эми олжа кылып алган нерселериңерди адал, таза бойдон жей бергиле жана Аллахтан корккула, албетте Аллах кечиримдүү, мээримдүү. Туткундар өздөрүн бошотуунун дагы бир жолу айтылды. Эгер туткундун каражаты болбосо, эгер ал кат тааныса, окуу жазууну билсе, мусулман балдарынан 10 баласына окуу жазууну үйрөтүп койсо, бошотулуп кете берет деди. Илими бар адам окутуп койсо, акча бербестен эле бошотулуп кетсе да боло берет деди. Туткундарды бошонуу уланды. Макка менен Мадинанын ортосунда адамдардын каттамдары барып келүүсү көбөйүп калды. Бир гана Абу Суфиян баласын бошотууга шашылган жок. Анткени ал эч ким акча алып барбасын, эч ким ыйлабасын деп өкүм чыгарган эле. Эми өзүнүн өкүмүн, өзүнүн сөзүн сындырууну каалаган жок. Ыңгайлуу учурду күтүп турду. Бир мусулман киши Маккага умра кылуу үчүн барган эле дароо эле тигини байлап камап койду. Курайштар айтышты: "Эй Абу Суфиян, умрага келген адамды камап койсоң, эгер бул кабар Араб жарым аралына тарап кетсе, эч ким ажылы кылганы келбей коет го" дешти. "Келбесе да мейли" деди. "Же баламды өлтүрүшөт, же мал мүлкүмдү алышабы" деди. Анын бир баласы ошол согушта өлтүрүлгөн болот, экинчи баласы туткунга түшкөн болот. "Бир баламды жоготконум аз келгенсип, экинчисин бошотуу үчүн дагы акча берейинби" деди. "Менин баламды кое беришпесе, мен да муну кое бербейм" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам анын уулуну акчасыз, кунсуз эле кое берди. Абу Суфиян бул мусулманды кое берди. Ушинтип баласын бошотуп алды. Абул Ас ибн Робия туткундардын арасында. Бул киши Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күйөө баласы болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң кызы Зайнаб бинти Мухаммаддын күйөөсү жана ошондой эле Хадича энебиздин жээни болот. Зайнапка үйлөнгөндөн кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болгондон кийин Абул Аска аялыңды талагын берип, атасына кайтарып бер, атасы ошол кыздары менен убара болуп калсын деп андан катуу талап кылышканда ал макул болгон эмес. Байкеси Абу Лахабтын эки уулуна пайгамбарыбыздын кыздары Рукая менен Умму Кулсум кудаланган, баш кошууга убадалашканы болот. Пайгамбар болгондон кийин ал эки убадалашууну бузат. Ал кызыңа үйлөнбөйбүз деп пайгамбарыбызга бир аябай катуу, суук, жаман мамиле кылышат. Ушулардын катарында сен дагы аялыңды кууйсуң, кетиресиң дегенде ал кулак салган эмес. Пайгамбарыбыз хижрат кылганда Зайнаб бинти Мухаммад Маккада калган эле. Ал бул убакта мушриктер менен никелешүү арам боло элек эле. Абул Ас согушка өзүнүн ошол коомунан бөлүнүп калууну каалабай келген эле, согушууга эч кандай каалоосу жок болчу негизи. Жана эч качан Меккеде мусулмандарга карата бир дагы жаман иш, жаман сөз айткан эмес. Абул Ас ибн Робийни бошотуу үчүн эч ким акча жөнөтпөдү. Ошондо Зайнаб радиаллаху анха өзүндө болгон нерселерди чогултту дагы. Ал чогулткан нерсенин ичине нике түнү Хадича энебиз белек кылган берметти, марваритти салып койду. Пайгамбарыбыздын алдына туткунду бошотуу үчүн келген каражаттар коюлат эле. Бул баланчанын куну, фидиясы бул баланчаныкы дейт эле. Абул Ас ибн Робинин куну деп коюшканда Зайнаб жөнөткөн берметке пайгамбарыбыздын көзү түштү жана пайгамбарыбыз ыйлады. Анткени бул берметти көрүү менен Хадича энебиз эсине түшкөн эле. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын биринчи аялы эле Хадича энебиз. Биринчилерден болуп ыйман келтирген, пайгамбарыбызга эң көп жардам берген, өзүнүн байлыгын Аллах жана Расулунун жолунда курман кылган Хадича энебизди эстеди дагы ыйлады. Андан соң айтты: "Эгер кааласаңар" деди, "Зайнаптын туткунун бошотуп жибергиле" деди. "Эгер макул болсоңор, жөнөткөн нерселерин дагы кайтарып берип жибергиле" деди. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга урмат көрсөтүү иретинде сахабалар кунсуз эле Абул Асты бошотушту. Абул Аска кетип жатканда бир шарт коюлду. Барганыңда Зайнаб радиаллаху анханы Мадинага жөнөтүп жибересиң деди. Ушул шартка макул болуп, Абул Ас кетти. Үйүнө барды, Зайнаб радиаллаху анханы жолго керек боло турган бардык нерселерини даярдады дагы. Сыртта, Меккенин сыртында пайгамбарыбыз эки адамды, сахабалардан экөөнү жөнөткөн болот.
Zayd ibn Harisa menen bir ansariydi. Özünün inisine aýtdy, oşolarga alyp baryp berip tapşyrasyň dedi. Inisi alyp baryp tapşyrdy, oşantip Zaynab roziyallahu anha dagы Madinaga kaýtyp geldi. Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cibril kelip sorady: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Badr soguşuna katışkan sahabalardan başka sahabalardan arasında kanday darajası, ordu var. Alar başka sahabalarga salıştırmalı kanday adamlar?" dedi. Paýgamberimiz, "Alar bizdin eň abzellerimiz, eň myktylarybız" dedi. "Sahabalardan eň jakşylary" dedi. Cibril dagы aýtdy: "Tak uşul syýakty ele Badrga kaçışkan perişteler dagı periştelerden eň abzelleri, myktylary" dedi. Bu günde Allah Taala Yawmul Furqan, Yawmul Taqal Jama'an dep atady. Tagragı hakikat menen jalgan ajragan, hakikat menen jalgan ajragan gün boldu. Bu soguşta Qurayşdyn eň çoň başçylary, saýiddleri biri-birinin artынан öldürüldü jana munu menen islamdyn aýbaty, ululugy küçedi. Ansarlardan bir jaş jigit Badrga kaçışkan ele. Madinaga kaýtyp gelgende soguş kanday boldu dep suraşdy. Surasa al jaş jigit aýtdy: "Kanday soguş boldu" dedi. "Kanday soguş" dedi. "Bardyk, betdeşdik, bary kary çaldar ekenini kördük, çapdyk, öltöydük, kaýtyp geldik" dedi. Degende Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anday debeňiz dedi. "Ulaýkel mele anday debeňiz. Alar mına kowmунун eň uluu, kadyrlуу kişileri" dedi. Sababybızdy Abu Jahl, bul ümmetdin Firawuny bolgan Abu Jahl'din ölümi jönünde süýleşip bitirebiz. Abu Jahl'din öldürilişi. Keçegi sabakta aýtganbız, aga ini any turgan жерinde sokku urup, жерге jygytkanda al ölgen emes ele. Müşrikler tarkap kaçıp ketişdi. Abu Jahl jönünde kabar jok. Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Jahl jönünde kabar tapyp gelүүnü buyurdy. Öldübü, kaldyby, müşrikler köterip alyp ketişdibi? Any hiç kim bilbeyt ele. Oşonda Allah'ın taqdyry Mekke'de İbn Mas'ud radıyallahu anhu'nu bir urup kulagyny aýryp taşlagan ele Abu Jahl. Tag uşul İbn Mas'ud radıyallahu anhu tapyp bardy Abu Jahl'di. Abu Jahl kansyragan, aldan taygan, kıymılday albayt, közü da körbey kalgan. Üstüne bir adamdın kelgenini sezip, "Kim jengde?" deyt. İbn Mas'ud, "Allah jana anyň Rasulu, ey Allah'tan duşmana" dedi. "Tekeberçilikden, namustun tuğ çokusunda zıyany jok" deyt. "Zıyany jok, antkeni meni özümdün kowmdoşlarym öldürüşdi" deyt. "Başkalar öldürgen jok, bul men üçin sıymak" deyt. Ölüp jatat, birok tekeberdigi boy köterүүsü tuğ çokusunda. Oşonda İbn Mas'ud radıyallahu anhu anın başın denesinden ajratup üçin üstüne ıntip oturganda iýilgende Abu Jahl any körüp tanyp kaldy da, "Ey" dedi, "sen bizdin koýlarybyzdy bagyp jürgen koýçu çaban emes beleň" dep jatat. İbn Mas'ud "Owa" dese, "Muna tekeberdikdi karaňyz eň çokusunu. Ey koýçu, sen süýüne ber, sen toonun üstünde oturasyň" deyt. Başyny denesinden ajratyp Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldyna çaçynan süýrep alyp barat dagы ırgıtat. Paýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbn Mas'ud, bul emne?" deyt. "Kim bul?" deyt. Dese, "Ya Rasulullah, bul Abu Jahl" deyt. Paýgamberimiz, "Allahullezî la ilahe illahu" jalgyz bolgan Allah'tan atyna ant, bul Abu Jahl deyt. Dese, "Vallahillezî la ilahe illahu" Allah'tan atyna ant, bul Abu Jahl deyt. Süýüngenden Paýgamberimiz sajda kılıp jiberet. Andan soň aýtdy, "Bul" dedi, "bul. Bul ümmetin Firawuny" dedi. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.